Hi, welcome back, officers. We'll do a small session on a very, very important scheme useful for the future of India and for the world. That scheme is Green Hydrogen Certification Scheme of India, released by the new Ministry of New and Renewable Energy, MNRE antaru. So it's a very important scheme. What are the basic features of it? Finally, how is it benefiting India? And what impacts entity? What are the organizations which give the certifications? We'll have a small glance. It's a short and cute video. Happy to finish and get the information. I'm sure definitely one prelims question and one mains question will definitely come from this topic. So importance, మనకి ఈ ఉద్దేశంలో one prelims plus one mains. This is the criteria for UPSC. So Green Hydrogen Certification Scheme of India. Let's look at what is it. India launched Green Hydrogen Certification Scheme to create transparent and credible system for certifying hydrogen produced using renewable energy. Certifying hydrogen produced using renewable energy as green hydrogen. It supports India's shift to clean energy and aligns with the global climate commitments. So the whole concept is about clean energy. The whole game is about clean energy. So what is it? What are the features of it? Let's have a glance. Key features ఏమున్నాయి అంటే objective is transparent certification జరగడం of hydrogen produced using renewable energy sources. We all know what is renewable energy source which can be renewed. That is called renewable. So అది ఎప్పటికీ తరగదు ఉంటది. సో సర్టిఫికేషన్ బేసిస్ ఏంటిది? ఇందాక నుంచి సర్టిఫికేషన్ అంటున్నారు. సో సర్టిఫికేషన్ బేసిస్ ఏంటంటే సర్టిఫైడ్ యాజ్ గ్రీన్ ఇఫ్ నాన్ బయోజెనిక్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 2 kgs CO2 ఫర్ 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్. అంటే 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే దాన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ కెన్ బి రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ త్రూ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 2 kgs. అలా అయితేనే దట్ కైండ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రీన్. ఎందుకంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, యూజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, 1 kg హైడ్రోజన్ వాడినప్పుడు లెస్ దాన్ 2 kgs ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తే అట్లాంటి హైడ్రోజన్ ని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటారు. అండ్ ఇది ఒక్కసారి రావడం కాదు, ఫర్ అ పర్సిస్టెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 months అట్లా చేసిన తర్వాతనే ఆ పర్టికులర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎనర్జీని మనం వాడుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ అ వాలంటరీ స్కీమ్. అంటే ఏంటిది మీనింగ్? సర్టిఫికేషన్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో ఇది ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఆర్ నాట్? ప్రస్తుతానికి ఇట్ ఇస్ స్టిల్ వాలంటరీ. ఇట్ విల్ కమ్ టు అ మ్యాండేటరీ స్టేజ్. What is the nodal agency for it? Ministry of New and Renewable Energy. So these are the major points from this features of this particular scheme. So green, less than 2 kgs of carbon dioxide, mandatory kaadu. Presently it is still voluntary only. And nodal agency is New and Renewable Energy. Right. India ki how is it important? క్లైమేట్ గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే అవర్ నెట్ టార్గెట్ ఆఫ్ నెట్ జీరో బై 2070 రెడ్యూసెస్ గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రే హైడ్రోజన్ డిపెండెన్సీ. అండ్ ఫైనల్లీ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ హెల్ప్స్ డీకార్బనైజ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ స్టీల్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్. ఈ ఇండస్ట్రీ స్టీల్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లో చాలా 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 అన్నెసరీ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ పార్టికల్స్. సో దాటిని డీకార్బనైజ్ చేయడానికి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. అది కాకుండా దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ కి చాలా పనికొస్తుంది. ఎలా అవుతుందంటే మనకు వచ్చే మనం రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీస్ అని గ్రీన్ ఎనర్జీస్ అయినప్పుడు దే ఆర్ వెరీ ప్రో ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఇండస్ట్రీస్ కి చాలా వాళ్ళకి అప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ తగ్గిపోతాయి, వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఎన్హాన్సెస్ క్రెడిబిలిటీ ఇన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్, ఇక్కడ EU ఇంకా జపాన్ లో. And it is also useful for our national green hydrogen mission. It's a crucial enabler of this 19,744 crore initiative. It's a big amount.
Therefore, the result should also be big. So keeping this in mind, India ki ela important, net zero by 2070, green hydrogen dependency, grey hydrogen dependency తగ్గిపోతుంది, green hydrogen dependency పెరుగుతుంది. Decarbonization ki and global market for EU as well as Japan, and మన నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కి చాలా 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 యాడ్ ఆన్ కింద చాలా పనికొస్తుంది. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. దిస్ ఇస్ హౌ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఇస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలక్ట్రోలైజర్ కి పుష్ చేస్తారు. ఇది ఎలక్ట్రోలైజర్. అక్కడి నుంచి H2 ఎలక్ట్రోలైజర్ కి పంపిస్తారు యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. యు నో వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్? Lysis అంటే టు బ్రేక్, and if you are using electricity it is called electrolysis. If you break something using electricity it is called electrolysis. And బ్రేక్ చేసిన తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ జరుగుతుంది. ఆ హైడ్రోజన్ ని ఫైనల్ గా ఇండస్ట్రీకి, షిప్ యార్డ్స్ కి, బస్సెస్ కి వాడతారు. ఆల్రెడీ కార్స్ కి వాడుతున్నారు. రీసెంట్ గా ఐ టోల్డ్ యూ కెనడియన్ మినిస్టర్స్ వచ్చారు, వాళ్ళందరినీ ఒక హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ బస్ లో తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అండ్ ది హైడ్రోజన్ ఇస్ గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అండ్ వెరీ వెరీ ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేసింది. సో ద మినిస్టర్స్ వర్ లైక్ స్పెల్ బౌండ్. సో దట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్నోవేషన్. అండ్ ఫైనల్లీ అవర్ టార్గెట్ ఆఫ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ లైక్ సోలార్, విండ్ పవర్ వాడి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తారు. చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలక్ట్రోలైజర్ కి పంపిస్తారు. అక్కడ ఎలక్ట్రోలైసిస్ జరుగుతుంది. ఆ లైసిస్ అయిన తర్వాత హైడ్రోజన్ ని స్టోర్ చేస్తారు. చేసిన దాన్ని అన్ని ఐటమ్స్ కి వాడతారు. అండ్ ఫైనల్ గా ఈ ఐటమ్స్ నుంచి దేర్ విల్ బి నో మోర్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్ కార్బన్, అండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇలా మనకి ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ టెక్నిక్ కి వాడడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్స్ కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ as well as for your mains. అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, క్రైటీరియా ఫర్ సర్టిఫికేషన్. ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎట్లా చేస్తారు? హైడ్రోజన్ మస్ట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ వయా ఎలక్ట్రాలిసిస్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని తీసుకుంటారు, ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తారు. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, లైసిస్ మీన్స్ టు బ్రేక్, విరగొట్టడం, అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. So electrically breaking something is called electrolysis. So emissions must be below the defined threshold measured per kg of carbon dioxide release. It must less than or equal to 2 kgs. That's the major point. And hybrid models and the mixture models, grid model, RE-mix model may be permitted under specific guidelines. So these are the criteria for certification. So each criteria satisfy aitene you can go to the next level in the process of certification. So final ఒక సర్టిఫికేట్ రావాలి కదా. సో లెట్స్ హావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ వాట్ ఆర్ ద సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్. మనకి దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ద సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇంక్లూడ్స్ 4 stages. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్? ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ సర్టిఫికేట్, వేర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ స్టేజ్ చెప్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీ లెవెల్ సర్టిఫికేట్, దాంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీనెస్, మన దగ్గర అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా, మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ని గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎలక్ట్రాల్స్ చేసే పరికరాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ టెస్ట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ లెవెల్. సెకండ్ లెవెల్ ఏమో రెడీనెస్, వేర్ ఫెసిలిటీ లెవెల్స్ సర్టిఫికేషన్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఒక ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ అంటే టెంపరరీ సర్టిఫికేట్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఇస్తారు. అండ్ ఫైనల్లీ ఒక ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వేర్ ఎమిషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. సో వన్స్ దీస్ 4 certificates are given, you will be given the final certificate. And this final certificate is mandatory for producers. ఇది ఒక్కటే మ్యాండేటరీ. ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా ఈ సర్టిఫికేట్, ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. సీకింగ్ గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్. సో ఎవరికైతే గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీగా తీసుకోవాలి. అది కాకుండా ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సెల్ ఎనీథింగ్ సెల్లింగ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో అమ్మాలనుకున్నా సరే, అమ్మే వాళ్ళకి ఉండాల్సిన సర్టిఫికేట్ ఇస్ దిస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సర్టిఫికేట్, అండ్ విచ్ ఇస్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్.
సో దిస్ ఇస్ హౌ ద సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్. అండ్ ఫైనల్లీ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్రిడిటెడ్ కార్బన్ వెరిఫికేషన్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి. ఈ ఏజెన్సీస్ కి సర్టిఫై చేసే ఏజెన్సీ ఏంటిది? బిఈఈ. సో ఇది చూడండి, సర్టిఫికేషన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కావాలంటే, ప్రొడ్యూసర్స్ హు వాంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ దోస్ హు వాంట్ టు సెల్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ మార్కెట్, they must have this certificate which is mandatory. సో వీళ్ళు చెకింగ్ ఎవరి చేత చేయించుకోవాలి? అక్రిడిటెడ్ అంటే అసోసియేటెడ్ కార్బన్ వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వెరిఫై ఎవరు చేయాలి? బిఈఈ అనే ఆర్గనైజేషన్ చేయాలి. సో ఈ బిఈఈ అంటే ఏంటి? దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్. చూడండి, బిఈఈ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ. About BOE in hydrogen context lo, BEE is a statutory body. So polity law important question. It is a body which is created legally through law. Create chestaru kabatti it is a statutory body under the Ministry of Power. The whole scheme is based on Ministry of New and Renewable Energy Resources, but the final power lies in the hands of Ministry of Power, which is under BEE, that is Bureau of Energy Efficiency, Government of India. సో దీంట్లోంచి కూడా మనకి ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆర్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ లో క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఈ కాంటెక్స్ట్ లో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బిఈఈ సర్టిఫైస్ దిస్ కార్బన్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు ఎవరికి? ప్రొడ్యూసర్స్ కి. వీరు సర్టిఫై చేసిన తర్వాత ఆ మ్యాండేటరీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అది గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ కి లేదంటే సెల్లింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ చేయాలంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ స్టోరీ లైన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్. అయితే లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఫస్ట్, ఇండస్ట్రీ పరంగా చూసుకుంటే డీకార్బనైజింగ్ స్టీల్, సిమెంట్, ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ రిఫైనరీస్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీ ఎట్లా పనికొస్తుంది? ఫ్యూయల్ కింద పనికొస్తుంది. ఎవరికి? ట్రక్స్ కి, బస్సెస్ కి, రైల్వేస్ కి, షిప్పింగ్ కి. అలానే పవర్ ఫీల్డ్ లో, పవర్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ పనికొస్తుంది? గ్రిడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కి, స్టోరేజ్ కి, బ్లెండింగ్ విత్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. అది కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా పనికొస్తుంది? మనమే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారు చేస్తే మనమే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము, మనకి మంచి ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ అమోనియా టు ఎనర్జీ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీస్ లైక్ EU, జపాన్, కొరియా. ఈ దేశాలకి మనం హ్యాపీగా ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ అమోనియా మీద డిపెండ్ అయ్యే ఈ కంట్రీస్ కి మనం సప్లై చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 4 మేజర్ ఫీల్డ్స్ వేర్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కెన్ బి ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్డ్ అండ్ మానిటైజ్డ్. ఎకానమీ కూడా చాలా మంచిది. సో ఇండస్ట్రీ, డీకార్బనైజింగ్ స్టీల్, సిమెంట్, ఫర్టిలైజర్స్, రిఫైనరీస్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏమో ఫ్యూయల్, పవర్ లో ఏమో బ్యాలెన్సింగ్, స్టోరేజ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కేమో ఫర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అండ్ అమోనియా బేస్డ్ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీస్ కి పనికొస్తాయి. అయితే ఇవన్నీ చేయడం బానే ఉంది, కానీ ఇండియాలో చాలా ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మిషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ సిన్స్ దిస్ ఆల్సో అన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మిషన్ కాబట్టి ఈ మిషన్ కి ట్యాగ్ ఆన్ లాగా విచ్ అదర్ schemes are also there. ఒక్క గ్లాన్స్ ఇద్దాము. వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. దిస్ పాలసీ ఆర్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ 2023. సో దట్ ఈస్ అ ఫౌండేషనల్ సర్టిఫికేషన్ పిల్లర్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అట్లానే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సాటిస్ఫై చేస్తాం. తర్వాత ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ ని కూడా సాటిస్ఫై చేయడానికి ఇండియా మీట్ నెట్ 2070 బై ఎన్డిసి. ఎన్డిసి అంటే నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఎవరి కంట్రీ మేము ఎంత చేయగలుగుతామో ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ లెవెల్స్ ముందే చెప్తారు. సో అవర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ బై 2070 నెట్ జీరో ఎమిషన్స్. దానికి మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ పనికొస్తుంది. అలా కాకుండా హైడ్రోజన్ పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్ ని కూడా ఇట్ కీప్స్ ఇన్ మైండ్, వేర్ హెల్ప్స్ వెరిఫై గ్రీన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ హెచ్పిఓ కంప్లయన్స్. హెచ్పిఓ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, హైడ్రోజన్ పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్ కంప్లయన్స్ ని మనకు బాగుంటుంది. అది కాకుండా పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఫర్ ఎలక్ట్రోలైజర్స్. సో GHCS సపోర్ట్స్ కమర్షియల్ వయబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి కూడా చాలా పనికొస్తుంది. ఎలక్ట్రోలైజర్స్, సో ద కీ వర్డ్ ఇస్ ఎలక్ట్రోలైజర్స్. ఈ స్కీమ్ కూడా మనం హ్యాపీగా చేయొచ్చు. అండ్ ఫైనలీ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఇట్ మ్యాండేట్స్ కార్బన్ అండ్ GHCS హెల్ప్స్ టు డిఫైన్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఫైనల్ గా దట్ పర్టికులర్ ఈ సర్టిఫికేషన్ ఈ అన్ని స్కీమ్స్ కూడా యాడ్ ఆన్స్ లాగా ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ దీస్ మిషన్స్ అండ్ మేక్ ఇండియా a very safe place with fantastic environment
అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ యూజ్ చేసి పబ్లిక్ హెల్త్ని అట్ ద సేమ్ టైం నేషన్ హెల్త్ని కూడా విత్ గుడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాజ్ వెల్ అస్ ఎకానమీని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ త్రూ దిస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ స్కీమ్ certification program. So finally, the most important point, again, please remember, this is the whole game. Electricity generation, electrolyzer, braking, distribution, and net zero emissions. Therefore, this scheme is one of the most important scheme recently given. So end of the day, this green hydrogen certification scheme will be the most important scheme that the government of India has produced, and it will be very very useful for the whole of India and for the whole world. Thank you. Have a nice day. Take care.